ہر الیکشن میں سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کا کوئی ایک ایجنڈا ہو. ایجنڈے میں کبھی نیت صاف نظر آتی ہے. کچھ ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جن کی ایجنڈے میں نیت صاف نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں ان کا ذاتی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں بی جے پی کی. یہ بھاجپا جو ہے 2014 سے لے کر 24 تک کئی بار الگ الگ مدعا اٹھاتی رہی الیکشن میں. لوگوں کے روبرو وہ پیش ہوتے رہے الگ الگ ایجنڈا لے کر. کبھی مندر کا ایشو لے لیا اور کبھی کوئی اور ایشو لے لیا اور دیش کا وکاس کا نام لے لیا اور کبھی دیش میں بدلاؤ کا نام لے لیا، دیش میں اچھے دن آنے کا نام لے لیا. اور اب ایک نیا نعرہ جو ہوا تھا تقریباً 2019 میں وہ یہ تھا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس. سب کا ساتھ اس وقت ہوتا ہے جب سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آپ چلتے ہیں. سب کا وکاس یعنی سب کی ترقی، سب کی پرگتی اس وقت ہوتی ہے جب سب کو آپ ایک نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی ڈسکرمنیشن نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں. اور سب کا وشواس یعنی سب کا اعتماد آپ کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سارے لوگ جو ہیں آپ کی فکر کے ساتھ، آپ کے لائن آف ایکشن کے ساتھ، آپ کے تھاٹ کے ساتھ آپ سے جڑ جاتے ہیں، ایک سنتھسس بن جاتا ہے. مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی باتیں رہی ہیں، چاہے وہ سب کا ساتھ کی بات رہی ہوں، سب کے وکاس کی، سب کے وشواس کی، اچھے دن کی، یا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ ساری باتیں ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف نعرے بن کر ہی رہ گئے ہیں. کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ نعرے ہی کیوں رہ گئے ہیں، یہ ایکشن میں کیوں نہیں آئے. اس پر ملک کے ہوم منسٹر وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک مرتبہ بتایا تھا، اس پر اس کا بیورن دیتے ہوئے، اس کا بیورہ دیتے ہوئے کہ بھائی یہ ایک تو جملہ تھا، یعنی جملے بازی کو انہوں نے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر لیا. 2024 کے لوک سبھا الیکشن کی چاروں طرف دھوم ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار ہندوؤں کو مسلمانوں کے حوالے سے ورغلا کر مزید ان سے یہ واضح کر کے انہیں کہ مسلمان ملک کے لیے دشمن ہیں، ہندوؤں کے لیے دشمن ہیں، ایسا نیریٹیو اب سامنے آیا ہوا ہے. آخری ہفتہ اپریل کا راجستھان میں ملک کے وزیر اعظم، جو تمام لوگ جو ہندوستان میں بستے ہیں ان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، ان کی پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل ایفیلیشن کوئی بھی کیوں نہ رہا ہو، مگر وہ سب کے وزیر اعظم پردھان منتری ہوتے ہیں، خود کو پردھان سیوک کہتے ہیں. مگر انہوں نے ایک بات کہی جو بڑی ہی تشویشناک، افسوسناک ہے اور جانبدارانہ ہے، بیاسڈ ہے، پریجوڈائزڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. پردھان منتری نے کہا تھا کہ اس ملک میں کانگریس اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں، انتخابی منشور میں جو بات سامنے رکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی ساری جو سمپتی ہے، ساری دولت جو ہے، وہ جب پاور میں آ جاتی ہے کانگریس، تب مسلمانوں میں وہ تقسیم کر دے گی. اس طرح سے دیگر تمام جو طبقات ہیں، پسماندہ طبقات ہیں، دلت ہیں، ان تمام طبقات کا حق مارا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان وہ ہیں جو اس ملک کے نہیں ہیں، گھسپیٹی ہیں، درانداز ہیں، انٹروڈرز ہیں، باہر سے آئے اور یہاں پر آ کر وہ مقیم ہو گئے. مگر تاریخ سے نابلد ہمارے وزیر اعظم نے کبھی فیکٹ چیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے کہ ہزاروں سال سے مسلمان اس ملک کی تاریخ کا حصہ ہیں، اس کی وراثت کا، اس کی تکثریت کا، اس کی پلورالٹی کا وہ حصہ رہے ہیں. ملک کی آزادی کا جو تحریک رہی ہے اس میں، اور آزاد ہندوستان کی تعمیر اور تشکیل میں مسلمانوں کا کیا حصہ رہا ہے، یہ سارے لوگ، روشن خیال لوگ جانتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان گھسپیٹی ہیں اور مسلمان وہ لوگ ہیں جن کے زیادہ بچے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ بچے جو رکھتے ہیں وہ لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کو ملک کی سمپتی ان میں لٹا دی جائے گی، ان میں تقسیم کر دی جائے گی. دراصل یہ بات یہ ہے کہ 2006 میں اس وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اپنی ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ ملک میں جتنی بھی پیداوار ہوتی ہے، ملک میں جتنی بھی دولت ہر سال جمع ہوتی ہے، جتنے بھی بینیفٹس ملک میں دینے ہوتے ہیں، وہ سب میں برابر کے تقسیم ہوں، ہر ایک کو اپنا حق ان ایکویلٹی بیسس پہ ملے، بشمول مسلمانوں کے دیگر تمام طبقات کو بھی ملے. اس بات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا اور الیکشن میں نفرت کی آگ پھیلا دی. اس طرح کی ہیٹ اسپیچ سے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اس دور میں، الیکشن کمیشن کا ضابطۂ اخلاق ہے، باوجود اس کے پردھان منتری کی اس طرح کی ہیٹ نیریٹیو سے،
हेट स्पीच से न सिर्फ हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी फिक्र जताई और अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, बल्कि बैरूनी ममालिक में भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तरफदार हैं उन्होंने, चाहे वो फर्द वाहिद रहा हो, अंजुमनें रही हो या मीडिया रहा हो, सब ने ये आवाज़ उठाई कि प्रधानमंत्री का ऐसा बात करना, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना अनडेमोक्रेटिक है, गैर जमहूरी है, कानून के खिलाफ है। ऐसी चीजें हो रही हैं। फिर तेलंगाना में चंद हफ्तों के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर बात करते हैं मुसलमानों के रिजर्वेशन के हवाले से, सवाल उठाते हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है जो मजहब की बुनियाद पर है। इस पर तनकीद करते हुए मिस्टर मोदी ने यह कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, मोदी कह रहे हैं कि जब तक वो जिंदा हैं तब तलक वो मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने के हक में नहीं है, नहीं देंगे। बल्कि लोग जानते हैं, वो लोग जो इंफॉर्मेशन से वाकिफ हैं जानते हैं कि कर्नाटक में जो उस वक्त रियासत मैसूर हुआ करती थी, यहाँ के रोशन ख्याल महाराजा जो हुआ करते थे, उन्होंने उस जमाने में 18वीं सदी के निस्फ हिस्से में उन्होंने कमीशन बिठाए थे। अंग्रेज़ों ने उस कमीशन की क़ियादत की थी, तो उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की थी मैसूर महाराजा को कि मुसलमानों की मुआशी, समाजी, तालीमी हालत जो है कमतर है, इनकी पसमानदगी की बुनियाद पर इन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। रिजर्वेशन का मसला हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल कर्नाटक में उसकी एक तारीख रही है, मैसूर महाराजा के दौर से वो काम चलता रहा। फिर आज़ादी के बाद जब मैसूर रियासत रही, फिर उसके बाद कर्नाटक रियासत हुई, कई बार यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आया, यानी उसकी तश्कील अमल में आई, सर्वे किया गया, पूरी रियासत का दौरा किया गया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया। हर कमीशन ने उसको अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में ये आदाद व शुमार सामने आए हैं कि मुसलमानों का जो माशी, समाजी और तालीमी जो उसकी सूरत हाल है वो दलितों से भी कमतर है। इनको ऊपर उठाने के लिए रिजर्वेशन देना चाहिए तालीमी मैदान में, मुलाजिमतों के मैदान में। इसी लिहाज से पसमानदगी की बुनियाद पर, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 में भी इसका जवाज है कि तालीमी पसमानदगी पर और माशी पसमानदगी पर उन्हें रिजर्वेशन देना जरूरी है। मगर इस तरह का नैरेटिव सामने आया और उसका मंशा ये लगता है कि बीजेपी ये चाहती है कि किसी ना किसी तरह हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काए, उनमें खौफ पैदा करे कि मुसलमान मुल्क के लिए खतरा है और मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, मुल्क में उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसा नैरेटिव उन्होंने आम किया है। और इस लिहाज से वो चाहते हैं कि वोट को पोलराइज करें, वोट बटोरें, मजहब के नाम पर वोट मांगने का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें हो रही हैं। जब भाजपा के इस कदर स्टार कैंपेनर की ये बात रही है प्रधानमंत्री की, होना नहीं चाहिए था कि निचली सतह पर आकर उन्होंने इस तरह की जहर अफशानी की है, नफरत का प्रचार किया है। ये बहुत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक बात है। अब यहाँ कर्नाटक में, हमारी अपनी रियासत में, यहाँ की बीजेपी कहाँ पीछे रहती। यहाँ हमने देखा कि सोशल मीडिया में एक एनिमेटेड टाइप का एक नैरेटिव सामने आया है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारामैया राहुल गांधी के साथ आते हैं, वहाँ 3 अंडे रखे हुए हैं, उसमें एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, उसमें एक अंडा लाकर रखते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि मुसलमान। अब वो जो अंडा बड़ा हो जाता है तो वो अंडे से जो चूजा निकलता है, उसके अंदर से जो न्यू बार निकलता है, वो दाढ़ी और टोपी पहने हुए हैं। फिर उस पर कुछ ऐसा निछावर किया जाता है, उसके ऊपर फंड्स लिखा हुआ है, यानी सिर्फ मुसलमानों पर फंड्स दिए जा रहे हैं। वो बड़ा हो जाता है, फलता फूलता है, दूसरे जो हैं वो बिल्कुल लागर और ख़त्म होने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। यानी ये नैरेटिव दिया जा रहा है, ये पेशकश की जा रही है कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए दीगर तमाम पसमानदा तबकात का हक तलफी कर रही है। ये मामला और मोदी की वो तकारीर जिसमें नफरत का प्रचार था और वोट बटोरने, पोलराइजेशन की बात थी, इस पर हमारे अपने मुल्क में बशमुल कांग्रेस के कई सियासी पार्टियों ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। कर्नाटक में भी
जितने भी रोशन ख्याल यहाँ के लोग रहे हैं, अलग अलग अंजुमनों के लोग रहे हैं, सब ने इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत की है कि इस पे एफआईआर दर्ज की जाए। कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखना ये है कि इसका क्या नतीजा निकलता है। ये भी इत्तला सामने आ रही है कि जो ट्विटर यानी एक्स जिसको आप कहते हैं, उस पर जो वो अपलोड किया गया था उस पर भी हटाने की कोशिशें हो रही हैं। मजमूई एतबार से ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन में जहां बेरोजगारी का मामला है, मुल्क की तरक्की का मामला है और मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज हैं, वो छोड़कर हिंदू और मुसलमान की तफरीक की बात करना जमहूरियत और सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, सेक्युलर खतरों के खिलाफ है। हर वो शख्स जो जमहूरियत में अपना ईखान रखता है, जमहूरियत में अपना एतमाद रखता है, जाहिर है कि उसके जज्बात को ठेस पहुंचती है। ऐसा होना मैं समझता हूं कि मुल्क की इस्तेहकाम के लिए बिल्कुल तशवीशनाक और ये सबसे बड़ा खतरा है।